welcome to eShreni. Today we will discuss a very important and creative topic from your syllabus, that is story writing. Writing good stories is important because it helps you get good marks, and it will also help you in developing your creative skills, your imagination and expression. But before starting the class today, I'm gonna ask you a question. Do you remember the stories that you heard when you were in your childhood from your parents or from your grandparents? If you remember, then write in the comment section below. Okay, so now let's begin the class. In today's class, we will learn what a story is, what is the meaning of a story, why story writing is important, the steps of writing stories for exam, things to avoid, and finally we will practice with an example. First, what is a story? Now we all know that story horu pora hunisu, but have you ever thought what is a story? How is it different from a poem or an essay? So poem and essay pura stories bilak keniki different hoy? Have you ever thought about that? But আমি যদি এটা সিম্পল ওয়ার্ডছত আমি ক'ব যাওঁ, ষ্টৰিজ আৰ ডেছক্ৰিপশ্যন অফ সিকুৱেঞ্চ অফ ইভেণ্টছ। কিছুমান ইভেণ্টছ হয়, কিছুমান ঘটনা যিবিলাক সিকুৱেঞ্চত হৈ থাকে কণ্টিনিউৱাছলি, যাৰ লিংক থাকে, সেইবোৰ কণ্টিনিউৱাছলি হৈ থকা ইভেণ্টছবোৰৰ আমি যেতিয়া ডেছক্ৰিপশ্যন দিওঁ উইথ ডায়লগছ এণ্ড কেৰেক্টাৰ্ছ এণ্ড ছেটিংছ, ডেট ইজ কল্ড ষ্টৰি ইন চিম্পল ৱৰ্ড। Real or imaginary? Stories can be real or imaginary. Kisuman stories real incident or uporat mane likha hoy, kisuman dhora amar jibonor logot khota khotona dijon author likhe story to hebur story teolokor nijor life or uporat depend mane uporat adharit hobo pare ba kisuman story teoloke jot khonmukot dekhise karobar life ot hua tenuko story u teoloke nijor story mane anibo pare tenuko incident bilak tenuko khotona bilak or imaginary teoloke authors bure or writers bure jibur story likhe teoloke imagine koriu likhibo pare mane kisuman characters or kisuman incident nije imagine kori loy imagine kori pelai teoloke likhe and ketiaba enukwa hoy je real story logot imaginary elements u thake teoloke humai die teoloke real story logot kisuman nijor phalor porao kisuman humai die so real hobo pare story imaginary hobo pare ba duotare combination hobo pare. Now importance of story writing. Tumalok story writing English or syllabus or kyo dia hoise? Is it important? Of course it is important. Kyo important hoy? So let's see. First, develops creativity and imagination. So these two skills are very important for us. Creativity and imagination amar thakibo lage along with maths and science. Amar jikhini imagination capacity, jikhini amar kalpona korar shakti. So these things that make us human, right? So ebur jodi amar na thake, then ami to eta machine hoy jam, isn't it? So এইখিনি যিখিনি ক্ৰিয়েটিভিটি এণ্ড ইমেজিনেশ্যন ডেভেলপ কৰে আমাৰ ষ্টৰি ৰাইটিঙে আমাৰ যেতিয়া আমি ষ্টৰি লিখোঁ তেতিয়া এইবোৰ ডেভেলপ হয়। ইম্প্ৰুভছ দি আৰ্ট অফ ষ্টৰি ৰাইটিং। নাও আৰ্ট অফ ষ্টৰি ৰাইটিং ইজ এন আৰ্ট। আমি কিমান ষ্টৰি পঢ়িছোঁ ইজেণ্ট ইট, বা আমি ষ্টৰি লিখোঁ, তোমালোকেও বহুতে লিখা, বাট এনেকুৱা কি হয় কিছুমান ৰাইটাৰৰ ষ্টৰি আমি পঢ়ি ভাল পাওঁ, কিছুমানৰ পঢ়ি ভাল নাপাওঁ। কিছুমান এনেকুৱা ৰাইটাৰ আছে যাৰ ষ্টৰি পঢ়িলে আমাৰ গোটেই লাইফ আমাৰ মনত সাঁচ বহুৱাই থৈ যায়, আমাৰ মনত মানে এটা প্ৰভাৱ পেলায় যে অ'কে দিছ ষ্টৰি হেজ টাচ মাই চ'ল অৰ দিছ ষ্টৰি হেজ টাচ মাই হাৰ্ট। কিন্তু কিছুমান ষ্টৰি এনেকুৱা হয় দুটা লাইন পঢ়িয়ে নপঢ়োঁ, মানে ভাল লগা নাই পঢ়ি পেলাই, ইজেণ্ট ইট? চ' আমি ক'ব পাৰোঁ ষ্টৰি ৰাইটিং ইজ এন আৰ্ট, বিকজ আৰ্ট নহ'লে চবৰে লিখা ষ্টৰি সমান হ'লেহেঁতেন, ভাল পালোহেঁতেন পঢ়ি পেলাই, ইজেণ্ট ইট? চ' ইট ইম্প্ৰুভছ দ্য আৰ্ট অফ ষ্টৰি ৰাইটিং। ইম্প্ৰুভছ লেংগুৱেজ, ভকেবুলাৰী এণ্ড এক্সপ্ৰেশ্যন। তোমালোকৰ ইংলিছৰ ভকেবুলাৰী তোমালোকৰ বঢ়াবৰ কাৰণে ৱৰ্ড ষ্টক বঢ়াবৰ কাৰণে তোমালোকৰ ষ্টৰি ৰাইটিং ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, বিকজ তোমালোকৰ ষ্টৰি ৰাইটিঙত তোমালোকে যেতিয়া লিখিবা তোমালোকৰ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰটো তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব যে এইটো লাইনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ এইটো হ'ব। তোমালোকে লেংগুৱেজটো ভালকৈ জানিব পাৰিবা যেতিয়া তোমালোকে ষ্ট্ৰাকচাৰটো জানা, তোমালোকৰ ৱৰ্ড ষ্টক বাঢ়িব, তোমালোকে নতুন ৱৰ্ড শিকিবা। তোমালোকে ধৰা কোনোবা এটা ৱৰ্ডৰ মিনিং অসমীয়াত জানা, বাট ইউ ডোণ্ট ন' দ্য ইংলিছ ইকুইভেলেণ্ট অফ দেট ৱৰ্ড, অফ দেট পাৰ্টিকুলাৰ ৱৰ্ড। চ' তোমালোকে ইউ উইল তোমালোকে চাবা, তোমালোকে ডিক্সনাৰী চাবা বা কাৰোবাক সুধিবা বা গুগলত চাৰ্চ কৰিবা যে হোৱাট ইজ দ্য ইংলিছ ইকুইভেলেণ্ট অফ দিছ পাৰ্টিকুলাৰ ৱৰ্ড। চ' তোমালোকৰ এটা ভকেবুলাৰী ষ্টকটো বাঢ়িব। নেক্সট, encourages empathy by imagining different characters and situations. So what is empathy?
এম্পেথি মানে কি হয় আমি কোনোবা এটা সিটুৱেশ্যনত ধৰা এজন মানুহৰ বহুত দুখ হৈছে জীৱনত ধৰা তেওঁৰ কোনোবা এটা এক্সিডেণ্ট হৈছে চ' আমি যদি তেওঁ যিটো ফিল কৰি আছে আমি ফিল কৰিব পাৰোঁ নিজে ডেট ইজ কল্ড এম্পেথি we feel the same pain the other person is feeling that is called empathy so আমি যেতিয়া ডিফাৰেণ্ট ষ্টৰিজ লিখোঁ ধৰা এজন ডাঙৰ ৰাইটাৰ তেওঁ এটা ষ্টৰিত কিমান কেৰেক্টাৰ্ছবিলাক ইনক্লুড কৰে বহুত কেৰেক্টাৰ্ছ থাকে ইজন্ট ইট সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে বাট এজন পাৰ্টিকুলাৰ মানুহে ইমানখিনি কেৰেক্টাৰ্ছক মানে তেওঁলোকে যেনেকৈ ভাবে তেওঁলোকৰ গোটেইবিলাক কেৰেক্টাৰ্ছৰ থিংকিং ডিফাৰেণ্ট হয় তেওঁলোকৰ এপিয়াৰেঞ্চেছ ডিফাৰেণ্ট হয় চ' সেই গোটেইখিনি ৰাইটাৰজনে অথৰজনে জানিব লাগিব তেওঁ নিজে ফিল কৰিব লাগিব যে এইটো কেৰেক্টাৰ আছে এইটো মুমেণ্টছত এইটো ফিল কৰি আছে চ' মই এইটো ষ্টৰিটোত এইখিনি ফুটাই তুলিব লাগিব চ' ডেট ইজ কল্ড এম্পেথি আৰু সেইটো এম্পেথি আমি যেতিয়া ডিফাৰেণ্ট কেৰেক্টাৰ্ছৰ লগত আমি যে ডিফাৰেণ্ট কেৰেক্টাৰ্ছ যেতিয়া আমি ইনক্লুড কৰোঁ ষ্টৰিত সেইটোৱে আমাৰ ডেভেলপ কৰে ডেট চেন্স অফ এম্পেথি উইচ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এজ এ হিউমেন বিং আমাৰ হিউমেনৰ আমাৰ এইটো এম্পেথি থাকিবই লাগে এম্পেথি এণ্ড চিম্পেথি so different characters and situation so that is the importance of story writing so overall tumalokor story writing ekkarone dia hoise syllabus ot jate tumalokor ei gutei khini characteristics qualities develop hoy tumaloke jate ekhini develop hoar logote tumaloke language tu bhalke hikibo para because english is a very important language right in today's world you cannot live without learning English because English amar hokolute lage higher education at lage sobote English tumak lage abroad poribo jua tetio tumalok English lage so he karone jate tumalokor language develop hoy vocabulary develop hoy and tumalokor as a human empathy or imagination creativity evila skill develop hoy that is why learning the art of story writing is very important Now, elements of a story. Let's discuss story writing in detail. Elements of a story. Story writing ot ki elements thakibo pare. First, characters. Character ki hoy? Ami moi koisilo je story writing characters thakibo. Different characters thakibo. But characters mane ki buju ami? Who is in the story? Characters hoise jibilak manu তাতে থাকে ক্যাৰেক্টাৰ্ছ এটা হিউম্যান হ'ব পাৰে বা কিছুমান ষ্টৰিত কি হয় কিছুমান এনিমেলছক পাৰ্সনিফিকেশন কৰা হয় মিন্স কিছুমান এনিমেলছক মানে হিউম্যানৰ ক্যাৰেক্টাৰ্ছ দিয়া হয় হিউম্যানৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স দিয়া হয় তাহাতে কথা ক'ব পাৰে গান গাব পাৰে দ্যাট ইজ কল্ড পাৰ্সনিফিকেশন এইখিনি মই বেলেগ এটা ভিডিঅ' ডিসকাস কৰিম দ্য লিটাৰেৰী ডিভাইচেছ So এতিয়া এইটো জানি থোৱা যে ক্যাৰেক্টাৰ্ছ বিলাক হিউম্যান হ'ব পাৰে এনিমেলছ হ'ব পাৰে সো সেই ক্যাৰেক্টাৰ বিলাক যিকেইটা ষ্টৰিটোত আছে সেইখিনি যিকেইটা আছে তাহাঁতৰ মানে সেই তেওঁলোকক লৈয়ে ষ্টৰিটো গঠন হয় এণ্ড তেওঁলোকে দে ডু অল দি একশ্যন ইন দ্য ষ্টৰি নেক্সট setting means when or where does it happen so যিটো ষ্টৰি হয় যিটো প্লট হয় প্লটটো ক'ত হয় কোনখিনি জাগাত হয় কেতিয়া হয় কোনটো টাইমত হয় এণ্ড ক'ত হয় দ্যাট ইজ কল্ড setting next plot what is plot মই কৈ আছো প্লটটো ক'ত হয় বাট প্লট হয় কি sequence of events আমি যেটা ফার্স্ট পাইছিলো যে story is a description of sequence of events so he sequence of events খিনিক আমি plot বুলি কওঁ যিখিনি কন্টিনিউয়াসলি হৈ থাকে যাৰ মাজত এটা লিংক থাকে ইভেন্ট বিলাকৰ সেইখিনি হৈছে প্লট conflict or problem the challenge or issue so সব ষ্টৰিতে একোটা প্ৰবলেম এৰাইজ হয় এটা যিকোনো এটা ষ্টৰিতে হওক সৰু ষ্টৰি শৰ্ট ষ্টৰিয়ে হওক অৰ তোমালোকৰ নভেলে হওক বা যিকোনো ষ্টৰিত এটা প্ৰবলেমটো থাকিবই সৰু সুৰা হলেও বা ডাঙৰ হলেও প্ৰবলেম থাকিবই সো দ্যাট ইজ দ্য কনফ্লিক্ট resolution how the problem is solved so problem to keneke solve korile যেজন main character hobo pare ba jikejon other characters hobo pare jone problem to solve koribo or solve korote help koribo so keneke solve kora hol that is resolution so eketa mainly these are the main elements of a story so at a story eketa elements thakiboi lagibo so when you are writing a story just remember that all these elements should be included structure of a story now story to structure kenuka hobo we can divide the structure of a story into 3 parts beginning middle and ending beginning ot amar ki thakibo introduction to the characters or the situations introduction mane tumalika dhora eta beginning ot eta characters or ba main character eta introduction dia hoy ba ta situation or introduction dia hoy je enokwa once upon a time if you remember the fairy tales like once upon a time there was a king so that is the introduction to the king ami ejon king or kotha kobo koi asu
বা once upon a time there was a mermaid so তেনেকুৱাকে that is the beginning next middle portionত কি থাকিব the problem or conflict so storyটোত যেটো conflict থাকিব যেটো problem arise হ'ব আমি হেতুক middle portionত হেতুক include কৰিব লাগিব we cannot include the problem in the beginning ending solution or resolution যেটো problem middle portionত যেটো আমি introduce কৰিম যে charactersৰ কিবা এটা problem হৈছে ধৰা main character হওক বা বাকিখিনি sub characters হওক যেটো problem arise হৈছে হেতু problem আমি endingত resolution বা solution তাৰ solution উলাব আমি try কৰিম this is the structure of a story so structure টোত এই তিনিটা থাকিবই লাগিব next steps of writing stories so story writing or steps আছে এনেকুৱা নহয় যে আমি যে কোনো নিজৰ ইচ্ছামতে কৰি দিব পাৰিম because আমি এটো এটা এক্সামৰ কথা কৈ আছো মই যিখিনি কৈ আছো একি তোমালোকৰ এক্সাম ৰিলেটেড হয় because যিখিনি অথৰে লিখে that is totally different আমি তাৰ কথা হেখিনি কথা আমি পাতিব না যাও because এখিনি গলে তোমালোকৰ এক্সামৰ ৰিলেটেডে হয় সো এক্সামত তোমালোকক ষ্টৰী ৰাইটিং কৰোতে লিখোতে তোমালোকক কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব ফাৰ্স্ট ৰিড দা আউটলাইন কেয়াৰফুলি তোমালোকক এক্সামত নিজৰ ফালৰ পৰা লিখিব নিদিব তোমালোকক এটা আউটলাইন দিয়া হ'ব আউটলাইন মিন্স এটা হিন্ট দিয়া হ'ব লাইক a boy running accident so মানে এনেকে দিয়া হ'ব এনেকে দিয়া মানে এটো তোমালোক এনেকুৱা এটা আউটলাইন দিয়া হ'ব আউটলাইনটো এটো হিন্ট বুলি কব ভাবিব পাৰা সো তোমালোকে ইয়াৰ পৰা এটা ষ্টৰী বনাব লাগিব সো এটো আউটলাইন পঢ়িবা তোমালোকে কি বুজিছা a boy running accident সো এটো কমপ্লিট সেন্টেন্স নহয় এটো ডিফারেন্ট তোমালোকক এটা হিন্ট দিয়া হৈছে আমি ইয়াৰ পৰা বুজিছো যে there is a story it can be a story about a boy who is running on the মানে কি ৰাস্তাত ধৰা দৌৰি আছে মেবি সো তাৰ এক্সিডেন্ট হল মেবি বাইকে খুন্দা মাৰি দিলে তাৰ এক্সিডেন্ট হল তো আমি তাৰে পৰা এটা ষ্টৰী বনাব পাৰো ষ্টৰীটোৰ আমি ইয়াৰ পৰা এটা মানে গেছ কৰিব পাৰো যে সো এটো এটা ষ্টৰী হয় তিনিটা ইভেন্টস হৈ আছে বয় ৰানিং এন্ড এক্সিডেন্ট সো এনেকুৱাকে তোমালোকক এটা আউটলাইন দিয়া হ'ব ইন ইউৰ এক্সাম understand the sequence of events already given so sequence of events মানে first to কি হল a boy এজন বয়ৰ কথা কৈছে running এটো এটা sequence মানে first কি হৈছে running দৌৰি আছে then accident happen so accident হৈ গল so তোমালোকে first to এনেকুৱা দিব নোৱাৰা যে accident হৈ গল দৌৰি আছে accident হৈ গল then দৌৰি আছিল because that is not possible so first to দৌৰি আছিল then accident হৈ গল so try to understand the sequence of events মানে কেনেকে ঘটনাবিলাক হৈ আছে কেনেকে তাহাতৰ লিংক আছে আইডেন্টিফাই দ্য ক্যাৰেক্টাৰ সেটিংস এন্ড প্ৰবলেম ফাৰ্স্ট ক্যাৰেক্টাৰ কোনটো হয় a boy সো ইয়াতে এটা বয়ে দিয়া আছে সো বয়টো ক্যাৰেক্টাৰ হয় সেটিংস এন্ড প্ৰবলেম কি হয় ৰানিং হৈ আছে এক্সিডেন্ট হৈ আছে সো ইয়াতে মানে হেতু সেটিং হয় যে ৰোডত আছে তোমালোক বাৰু অলপমান বহলাই দিয়া হ'ব ডেসক্ৰিপচন দিয়া হ'ব যেটো আমি পিছত ডিসকাস কৰিম এক্সাম্পল লৈ পেলাই সো ইট ইজ জাস্ট বুজি থোৱা যে ইউ হ্যাভ টু ৰিড দ্য আউটলাইন ভেৰি কেয়াৰফুলি Make a rough plan. Arrange the hints in proper order, beginning, middle, and ending. So, যিখিনি hints দিয়া হয়, সেই hint খিনি তোমালোকে এটা ভাবি পেলাই এটা মনতে এটা rough plan বনাব লাগিব যে ওকে সো এটা বয় দিয়া আছে রানিং দিয়া আছে এক্সিডেন্ট দিয়া আছে সো তাৰ মানে এনেকুৱা এটা সিচুৱেচন হৈছে যে এটা এজন লৰাই দৌৰি আছে এন্টাৰ এক্সিডেন্ট হৈছে সো তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তোমালোকে ষ্টৰীটো বনাব লাগিব তোমালোকে মনত ভাবিবা যে ওকে তো মই এনেকে দিম লৰাজনে এনেকে ঘৰৰ পৰা ওলাই গল মেবি তাৰ মাকে কৈছিলে যে দোকানত যোৱা দোকানত গৈ পেলাই এপেকেট বিস্কুট কিনি আনা সো দোকানত লৰাটোৱে গোল দেন দৌৰি গৈছিলে দৌৰি যোৱাৰ পিছত এক্সিডেন্ট হৈ গল এখনে বাইক খুন্দা মাৰিলে সো ইউ হ্যাভ টু মেক দ্য হোল প্ল্যান দ্যাট ইজ দ্য ৰাফ প্ল্যান দেন গিভ আ টাইটেল that is very important proper title should be given so title should be relevant to the outline তো story to তোমালোকে যেটা মনতে rough plan বনাবা তোমালোকৰ এটা আইডিয়া হ'ব নহয় প্লটৰ ওপৰত যে এনেকুৱা হ'ব সো তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি you have to think of a title so যেটো টাইটেল হ'ব টাইটেলটো পুৰা story লগত মানে মিলা হ'ব লাগিব decide on a suitable title expand into sentences and paragraphs convert short hints into meaningful sentences so যিবিলাক তোমালোকক শর্ট হিন্টস দিয়া হয় হিন্টস কি তোমালোকে ল্যাঙ্গুৱেজ মানে ল্যাঙ্গুৱেজটো বহলাব লাগিব তোমালোকে সেন্টেন্সেস বনাব লাগিব অর প্যাৰাগ্ৰাফ বনাব লাগিব এন্ড তোমালোকে হেকিনি এক্সপান্ড কৰিব লাগিব add descriptions dialogues and emotions to make it interesting now তোমালোকে describe কৰিব লাগিব because অকল এনেকেটো দিলে তোমালোকে নহব a boy running
accident এনেকৈ দিলে নহ'ব because that is the outline right so তোমালোকে describe কৰিব লাগিব যে কেনেকুৱা কি হ'ল গোটেইখিনি দেন ডায়লগ দিব লাগিব ডায়লগ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকে যদি এটা দুটা ডায়লগ দি দিয়া বেছি দিব নালাগে জাষ্ট এটা or দুটা ডায়লগ দি দিয়া দেন তাতেও মাৰ্কছ আহি যায় নেক্সট ইমোশ্যনছ টু মেক ইট ইণ্টাৰেষ্টিং এতিয়া তোমালোকে যদি কোৱা দ্য গাৰ্ল ইজ ক্ৰাইং বুলি ক'লে the girl is crying ene kole okay this is a fine sentence but tumaleke jodi tat tholoni eneke kwa dhora eneke kwa thousands of memories came running down her cheeks so ekhini kole thousands of memories came running down her cheeks through her eyes that showed through her eyes that reflected silent pain so look at this sentence and look at this sentence these are totally different right so ami eta ko the girl is crying okay I buji paisu soajoni kandi ase but when we say thousands of memories came running down her cheeks through her eyes that reflected silent pain eta amar eta reader or monot mane eta emotion ahi jai je we can feel the pain the reader can feel the pain of the girl so that is tumalke teneke emotion to dekhuabo lagibo so tumalke teneke emotion to dekhuabor karone try koribo lagibo all right okay next maintain the story structure so মই যেটো structure কৈছিলো beginning middle and ending so you have to maintain that structure তোমালোকে এনেকুৱা নহয় যে middle portion টো আগত নিদিবা এতিয়া তোমালোকৰ যেটো ষ্টৰী ৰাইটিং যেটো ষ্টৰী তোমালোকে পঢ়িবা বাৰু বা যিবিলাক শৰ্ট ষ্টৰীজ পঢ়া ডাঙৰ অথৰৰ সেইবিলাকৰ কথা বেলেগ তেওঁলোকে এতিয়া ফাৰ্ষ্টতে প্ৰবলেমটো দিব পাৰে দেন বিভিন্ন ধৰণৰ জনৰাছ থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টৰীবিলাকৰ থাকে সো সেইটো কথা বেলেগ বাট ইন ইয়োৰ এক্সাম ইউ হেভ টু ফলো দিছ ষ্ট্ৰাকচাৰ অনলি so beginning or introduce the characters and settings next problems and conflicts and main events next ending or tumaloke conflict to resolution resolve koribo lagibo so tumaloke middle portion to agot dibo nwara enuka nohoy je tumaloke first ote problem to di disa then you are introducing the characters one by one so you cannot do that so you have to introduce the characters first then come to the problems and then the solution of the problems check language and grammar use past tense mostly so তোমালোকে যেতিয়া ষ্টৰীটো লিখিলে তোমালোকৰ ল্যাঙ্গুৱেজ এণ্ড গ্ৰামাৰৰ ওপৰতো তোমালোকৰ মাৰ্কছ ডিপেণ্ড কৰিব তোমালোকৰ যদি গ্ৰামাৰ ভুল হয় মানে যদি টেন্সটো চেঞ্জ হৈ থাকে তোমালোকে ধৰা এতিয়া পাষ্ট টেন্সত লিখিলা দেন নেক্সট টেন্সত লিখিলা প্ৰেজেন্ট টেন্স সো এই তোমালোকৰ মাৰ্কছ ডিডিউচ হ'ব keep sentences simple and clear তোমালোকে সেন্টেন্স বিলাক সিম্পল কে লিখিবা এনেকুৱা নহয় বহুত ভয়ানক ওয়ার্ড কিছুমান হুমাই দিছা তাতে মানে কি আৰু তোমালোকৰ এনেকুৱা নকৰিবা বিকজ সিম্পল কে লিখা তোমালোকে ভালকে লিখা তোমালোকে অবভিয়াসলি মাৰ্ক পাবা তোমালোকৰ এক্সামিনাৰে এটো নহয় যে তোমালোকে কিমান ডাঙৰ ওয়াৰ্ড লিখিছা হেতু না চাই তোমালোকে কেনেকৈ কাৰেক্টলি লিখিছা কাৰেক্ট ষ্ট্ৰাকচাৰ কাৰেক্ট গ্ৰামাৰ ইউজ কৰি লিখিছা হেতুহে চাব সো মেক দ্য সেন্টেন্স সিম্পল এণ্ড ক্লিয়াৰ এভয়েড স্পেলিং এণ্ড গ্ৰামাটিকেল মিষ্টেক যিমান পাৰি তোমালোকে স্পেলিং এণ্ড গ্ৰামাটিকেল মিষ্টেক নকৰিবা স্পেলিংবিলাক তোমালোকে ঘৰত লিখিবা
এনেকুৱাকৈ লিখিবা বাৰে বাৰে লিখিবা লিখি পেলাই তোমালোকে তেতিয়া মনত থাকি যাব চ' স্পেলিং এণ্ড গ্ৰামেটিকেল মিষ্টেক যিমান পাৰি এভইড কৰিবা ৰাইট আ সুইটেবল এণ্ডিং দ্য ষ্টৰি শুড নট ষ্টপ এব্ৰাপ্টলি ষ্টৰিবিলাক তোমালোকে হঠাতে শেষ কৰি নিদিবা লাইক অ'কে ডেটছ অল মানে তোমালোকে ধৰা লাষ্টত লিখিলা এণ্ড ডেটছ অল এণ্ড ডেটছ অল এনেকৈ মানে হঠাতে শেষ কৰি নিদিবা জাষ্ট এটা ভাল এণ্ডিং দিবা যাতে এক্সামিনাৰেও পঢ়ি পেলাই ভাল পায় নেক্সট এট দি এণ্ড গিভ আ মৰেল তোমালোকে মৰেল দিবই লাগিব মৰেল মিনছ তোমালোকে ষ্টৰিটোৰ পৰা কি শিকিলা আমি চব ষ্টৰিৰ পৰা কিবা কিবি শিকোঁ ইজন ইট এণ্ড তোমালোকক যিবিলাক ষ্টৰি দিয়া হয় বা এক্সামত যিবিলাক ষ্টৰি দিব সেইবিলাকৰ এটা মৰেল থাকিবই চ' লাষ্টত তোমালোকে এনেকৈ লিখিবা মৰেল বুলি দি পেলাই কি শিকিলা তাতে এটা লাইন লিখি দিবা অলৰাইট Next, things to avoid in story writing. So, আমি এতিয়ালৈকে শিকিলোঁ the steps of story writing. আমি আৰু এবাৰ ৰিভাইজ কৰোঁ step কেইটা কি আছিল read the outline carefully, make a rough plan, give a title, expand into sentences and paragraphs. Next, maintain the story structure, check language and grammar, write a suitable ending, give a moral. So, এইকেইটা step আছিলে সেইকেইটা ফ'ল' কৰিব লাগিব নাও কি তোমালোকে কৰিব নোৱাৰা ইন ৰাইটিং ৱাইল ৰাইটিং আ ষ্টৰি ইন এক্সাম ফাৰ্ষ্ট স্কিপিং দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ চ' ন' ক্লিয়াৰ বিগিনিং মিডল অৰ এণ্ডিং চ' ৰাইটাৰে তোমালোকে যেতিয়া লিখা তেতিয়া তোমালোকে এইটো ক্লিয়াৰলি লিখিব লাগিব কোনটো মানে ষ্টৰিটো কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হৈছে কেনেকৈ মিডল পৰ্শ্যনটো এণ্ডিং পৰ্শ্যনটো তোমালোকে যাতে এক্সামিনাৰে গম পায় যে অ'কে দিছ ইজ দ্য মিডল পৰ্শ্যন চ' হিয়াৰ দ্য কনফ্লিক্ট বিগিনছ চ' দিছ ইজ দ্য এণ্ডিং পৰ্শ্যন দ্য কেৰেক্টাৰ কেৰেক্টাৰে যিখিনি প্ৰব্লেম হৈছিলে প্ৰব্লেমখিনি ছল্ভ কৰিলে চ' সেইখিনি যাতে এক্সামিনাৰে গম পায় নেক্সট ৰাইটিং টু শ্বৰ্ট অৰ টু লং দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকৰ যেতিয়া আউটলাইন দিয়া হ'ব তোমালোকে যদি এটা আউটলাইনত অকল 2-3 লাইন লিখি থৈ দিয়া অৰ 4 লাইনছ লিখি থৈ দিয়া ডেট উইল নট ডু তোমালোকক মাৰ্কছ একদমেই নিদিব ইভেন মই চেক কৰিলেও আই উইল গিভ ইউ 0 তোমালোকে যদি কাৰেক্টটো লিখা কাৰেক্ট লিখিলেও সেইটো মাৰ্কছ নাপাবা বিকজ তোমালোকে জাষ্ট 4টা লাইন লিখি থৈ দিছা তোমালোকক ৱৰ্ড লিমিট দিয়া হ'ব সেই ৱৰ্ড লিমিটৰ ভিতৰত 150 অৰ 200 হ'ব পাৰে অৰ ইট কেন বি 200 অৰ 250 হ'ব পাৰে জাষ্ট লুক এট দ্য কুৱেশ্যনত আউটলাইনৰ কাষত লিখাই থাকিব যে তোমালোকে ইমানৰ ভিতৰত ইমান ৱৰ্ডৰ ভিতৰত তোমালোকে লিখিবা এণ্ড নট টু লং কিছুমানে লিখে কি 3-4 পেজেছ লিখি দিয়ে এটা ষ্টৰি চ' ডেট ইজ অলছ' টাইম কনজিউমিং তোমালোকৰ যেতিয়া লিখা ন ইমান দীঘল ডেট ইজ আননেচেচাৰীও হয় বিকজ ইমান দীঘল লিখিবই নালাগে এণ্ড তোমালোকৰ টাইম বহুত খাই দিয়ে তোমালোকৰ বাকীবোৰ কুৱেশ্যনো তোমালোকে এটেম্প কৰিব লাগিব যদি তোমালোকে ষ্টৰি ৰাইটিঙত ইমান টাইম দিয়া তোমালোকে বাকীবোৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে কৰিবই নোৱাৰিবা চ' সেইটো তোমালোকে মন ৰাখিবা ডোণ্ট মেক ইট টু শ্বৰ্ট অৰ টু লং changing tense unnecessarily keep the story mostly in past tense so past tense ot basically likhibo lage story bilak jibilak story dia hoy outline bilak tumalokor mostly present tense ot thake but tumaloke story to past tense ot likhile bhal so tumaloke jiban para past ot likhibo try koriba and tumaloke change kori na thakiba past ot likhisa past ot likhi thaka present ot naniba and jodi nuara then it's okay you can write in present tense also but past tense ot likha to better hoy forgetting the problem without this it becomes a paragraph not a story so the main problem of the story hetu tumaloke mind ot rakhiboi lagibo so this is the problem this is the conflict so you have to solve the problem in the story so tumaloke middle portion ot problem to anibo lagibo ending ot problem to solve koribo lagibo hetu tumalokor story tor মেইন থিম সেইটোৱে হয় যে প্ৰব্লেম চ' প্ৰব্লেমটো যদি তোমালোকে নিদিয়া বা দিও পাহৰি যোৱা বা ছল্ভ কৰি পাহৰি যোৱা দেন ইট বিকামছ ইউজলেছ মানে ষ্টৰিটো তোমালোকৰ ইট বিকামছ এ পেৰাগ্ৰাফ মানে জাষ্ট এটা পেৰাগ্ৰাফে হ'ব ষ্টৰি নহ'ব বিকজ ষ্টৰিত তোমালোকে প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিবই লাগিব উইক অৰ এবৰাপ্ট এণ্ডিং এভইড এণ্ডিং উইথ এণ্ড দেন আই ৱ'ক আপ এণ্ড অৰ ডেটছ অল যিটো মই মাত্ৰ কৈছিলোঁ যে হঠাতে এণ্ডিং কৰি নিদিবা লাইক হঠাতে শেষ হৈ গ'ল ষ্টৰিটো লাইক একো মানে জাষ্ট কিবা চলি আছে ঘটনা
কিবা এটা চলি আছে দেন হঠাতে শেষ হৈ গ'ল চ' ডোণ্ট ডু ডেট too many characters or events makes it confusing so এটা ষ্টৰীত তোমালোকে যেটো আউটলাইনত যিকেইটা characters দিয়া হয় সেইকেইটা তোমালোকে ইনক্লুড কৰিবই লাগিব বাট তাৰ ওপৰঞ্চি তোমালোকে দুটা character তোমালোকে দিব পাৰা ষ্টৰীটোত তোমালোকে ষ্টৰীটো যেনেকে আগুৱাই লৈ যোৱা তাতে মেবি আহিব পাৰে এটা দুটা এক্সট্ৰা characters বাট তোমালোকে যদি বহুত character দি দিয়া এণ্ড যদি বহুত ইভেন্টছ দি দিয়া এণ্ড এইটো টুইষ্ট এটা ষ্টৰীটো এটা টুইষ্ট হৈ যায় দেন ইট বিকামছ ভেৰি কমপ্লিকেটেড তোমালোকৰ কাৰণেও হ'ব কমপ্লিকেটেড এণ্ড যিজনে এক্সামিনাৰ হয় তেওঁৰ কাৰণেও হ'ব কমপ্লিকেটেড চ' তোমালোকে নিজৰ কাৰণে এইটো চিম্পল কৰি ৰাখিবা জাষ্ট যিকেইটা characters নিদিলে নহয় যিকেইটা আউটলাইনত আছে সেইকেইটা ৰাখিবা এণ্ড যিকেইটা characters তোমালোকে জাষ্ট অ'কে এটা দুটা characters এক্সট্ৰা ইনক্লুড কৰিব পাৰা বাট ডেটছ অল ignoring grammar spelling and punctuation these reduce marks so যেটো মই অলৰেডি কৈছোঁ তোমালোকে grammar or spelling mistake কৰিব নোৱাৰা তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব and punctuation য'ত কমা দিব লাগিব য'ত exclamation mark দিব লাগিব or য'ত full stop দিব লাগিব তোমালোকে বহুতেই মই দেখিছোঁ তোমালোকে full stop টো নিদিয়া আমি অসমীয়া যেনেকৈ দাঢ়ি দিওঁ ন তেনেকৈ ইংলিছত ইউ হেভ টু গিভ দ্য ফুল ষ্টপ চ' সেইটো চাবা তোমালোকে এণ্ড কমা ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ছেমিকলন ইজ অলছ' ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকে দি দিবা সেইখিনি নেক্সট কপিং আউটলাইন এক্সেক্টলি মাষ্ট এক্সপাণ্ড ক্ৰিয়েটিভলি নট জাষ্ট ৰিৰাইট দ্য হিণ্টছ চ' এইটো তোমালোকৰ বহুতৰে মই দেখিছোঁ তোমালোকে যিটো আউটলাইন দিয়া হয় ডিৰেক্টলি তাৰ পৰা তোমালোকে কপি কৰি দিয়া যদি আউটলাইনত আছে the boy crying the mother came running তোমালোকে সেইখিনি ডিৰেক্টলি লিখি দিয়া the boy crying then full stop the mother came running সেটো নকৰিবা that is completely wrong তোমালোকে সেন্টেন্স কেইটা এক্সপান্ড কৰিবই লাগিব অলৰাইট so must expand creatively not just rewrite the hints so তোমালোকে সেইটো ষ্টৰী লিখা নহয় সেইটো আমি ক'ব পাৰো যে তোমালোকে হিন কেইটা আকৌ একবাৰ লিখিহে দি আছা so that is not story tips for writing a good story now কিছুমান ষ্টৰী আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো যে কিছুমান ষ্টৰী কি হয় ভাল হয় পঢ়ি ভাল লাগে এণ্ড কিছুমান ষ্টৰী আমাৰ পঢ়ি ইমান ভাল নালাগে কিয় ভাল নালাগে কাৰণ তাৰে কিছুমান এলিমেন্টছ আছে কিছুমান কোৱালিটিজ those stories lack those qualities so কেনেকৈ আমি এটা গুড ষ্টৰী বনাব পাৰো ফাৰ্স্ট কিছুমান টিপছ অৰ টেকনিক্স ফাৰ্স্ট আসলে ইউজ ইন্টাৰেষ্টিং টাইটেলছ সো টাইটেলছ বিলাক যিমান পাৰা ইন্টাৰেষ্টিং দিবা এনেকুৱা নহয় যে যেটো ষ্টৰী হয় তাৰ লগত ৰিলেভেন্ট হ'ব লাগিব বাট তাৰ লগত এটা ইন্টাৰেষ্টিং যেটো মানে তোমালোকৰ এক্সামিনাৰৰ অলপমান মাইন্ডটো অলপমান মানে এট্ৰেক্ট কৰে ওকে ৰাইট দিস ক্যান বি এন ইন্টাৰেষ্টিং ষ্টৰী সো তেনেকুৱা এটা টাইটেল ভাবিবা start with a catchy opening line so তোমালোকৰ যেটো opening line হ'ব first line টো হেইটো তোমালোকে অলপমান catchy means attention grab কৰা তোমালোকৰ যাতে পটককে এক্সামিনাৰৰ attention grab কৰিব পাৰে তেনেকুৱা এটা লাইন তোমালোকে দি দিবা use dialogues and descriptive words dialogue তোমালোকে এড কৰিব লাগিব মানে it's not মানে compulsory নহয় but তোমালোকে dialogue এড কৰা তোমালোকৰ মাৰ্কস টো অলপমান বেছি হৈ যায় দুটা তিনটা ডায়লগ ইউ ক্যান এড নট মোৰ দেন দ্যাট এণ্ড ডেছক্ৰিপশ্যন তোমালোকে ইউজ কৰিবই লাগিব ডেছক্ৰিপশ্যন দিবই লাগিব বিকজ তোমালোকৰ যিহেতু শ্বৰ্ট মানে চেণ্টেন্সেছ থাকে সেইবোৰ তোমালোকে বহলাই পেলাই ডেছক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে শিকিব লাগিব এণ্ড যিটো পচিবল হ'ব তোমালোকে যেতিয়া ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰিবা ষ্টৰী ৰাইটিং প্ৰেক্টিছ কৰিবা এণ্ড তোমালোকে চাবা ইউটিউবতো চাব পাৰা তোমালোকে বা তোমালোকৰ টিচাৰেও পঢ়াব স্কুলত সো তেনেকৈ তোমালোকে শিকিবা প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিলে keep the story short and meaningful story to বহুত লং নকৰিবা short হ'ব লাগে যেটো প্ৰবলেম হয় কনফ্লিক্ট হয় হেতু ৰিজলিউট হ'ব লাগে and story to meaningful হ'ব লাগে লাইক কিনকো যিকোনো কথা সোমাই দিব নালাগে জাস্ট কিছুমান meaningful events বিলাক সোমাই দিবা that's all write a story in past tense যেটো মই অলৰেডি কৈছোৱে বহুতবাৰ যে past tense ত লিখিবা and with a clear moral to দিব লাগিব যেটো moral to clear হয় and story টোৰ লগত মানে ৰিলেটেড হয় common mistakes to avoid কিছুমান common mistake তোমালোকে কৰা এক্সামত যিবোৰ তোমালোকে জানা বাট তোমালোকৰ নিজে মানে ভুল হৈ যায় first writing without a clear beginning or middle or end so already discuss কৰা হৈছে বাট আৰু এবাৰ কৈ দিছো clear beginning বা middle or ending যেটা নিদিয়া তেতিয়া তোমালোকৰ এটো অলপমান মাৰ্কস কাটা যায়
forgetting to solve the problem to solve কৰিবই লাগিব যেটো problem থাকে problem to যেটো story to introduce কৰা হয় এটো solve কৰিবই লাগিব হেতু যাতে তোমালোকে solve কৰি পাহৰি নোযোৱা মানে এনেকুৱা হয় কেতিয়াবা যে এক্সামত আমাৰ খৰধৰকে আমি লিখো যে খৰধৰকে আমি হেক কৰিব লাগে সো তেনেকুৱা কৰোতে আমাৰ কি হয় আমি problem to solve কৰিবৰ কাৰণে পাহৰি যাওঁ right making the story too long or complicated যেটো মই কৈছোৱে অলৰেডি যে ষ্টৰিটো বহুত লং নকৰিবা বিকজ লং কৰি তোমালোকৰ কাৰণে কমপ্লিকেটেড হৈ যায় এণ্ড টিচাৰৰ কাৰণে কমপ্লিকেটেড হৈ যায় জন এক্সামিনাৰ হয় তেওঁ ভাবিবা বোলে এইটো কি লিখিছে ইয়াতে চোন বহুত কিবা কিবি হৈ আছে সো মানে কনফিউজিং হৈ যায় কমপ্লিকেটেড হৈ যায় তোমালোকৰো ভুল হৈ যাব তাৰ পিছত যেতিয়া বহুত লিখল লিখিব যোৱা বহুত কেৰেক্টাৰ সুমাই দিয়া এটা বহুত মানে তোমালোকৰ নিজৰে ভুল হৈ যাব কনফিউজ হৈ যাবা সো ডোন্ট ডু দ্যাট ইউজিং অনলি সিম্পল সেন্টেন্সেস simple sentences তোমালোকক যেটো মই আগতে যেটো কৈছিল আৰু সিম্পল ল্যাঙ্গুৱেজ আছিল সো ল্যাঙ্গুৱেজটো সিম্পল হ'ব লাগিব ভাৰী ভাৰী ওয়াৰ্ড ইউজ নকৰিবা simple sentences মানে কি হয় there are three types of sentences right কি আছিল simple sentence complex sentence and compound sentence একেটা আছিল নে these sentences are categorized based on structure so simple sentence ot ki asile simple sentence ot ki asile jibilak simple hoy ami or ba and ebilak ami conjunction use nokoru hebur simple sentence asile so simple sentence jiman par use koriba dui eta compound and complex sentence use koriba because that is okay but mostly simple sentence use koriba because tumalor karone complicated hoi jaba bostu to changing tense unnecessarily so tense to তোমালোকে past tense তে কৰিবা past তে লিখিবা এন্ড ফিউচাৰত বুৰা ফিউচাৰত তোমালোকে কেতিয়াবা গুছি যোৱা যে ফিউচাৰত লিখি দিও ফিউচাৰ পাৰফেক্টত লিখি দিও বা প্ৰেজেন্টত গুছি যোৱা হেনুকা নকৰিবা পাষ্টত লিখি আছা পাষ্টত লিখি তাবা গুটেই ঘটনাটো মানে পাষ্টতে হৈ আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানে ষ্টৰীটো হৈ যাব চেঞ্জিং আউটলাইন এক্স্যাক্টলি copying outline exactly to already koluwe outline to exactly copy nokoriba so these are the common mistakes to avoid while writing story in your exam so these were some important things that we discussed today in our next class we'll discuss all the other we'll discuss story writing with examples moi different examples lom tumalokor exam ot jeneke ahe tenuka dhoroner outline loi pele moi tumalokok jekhini characteristic asil hekhini bujai pelai tumalokok bujai dim je keneke likhibo lage so see you in next class thank you